بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلا سبق ہے سننگ. چلیے اس سے متعلق پہلے الفاظ و معنی دیکھ لیتے ہیں. دا سنس ریز، سورج کی شعاعیں. دا سنس ریز، سورج کی شعاعیں. رے بولتے ہیں کس کو؟ شعاع کو. رے کس کو بولتے ہیں؟ شعاع. ایکس ریز جو ہوتا ہے ہمارا، ایکس رے جو آپ کا ایکس رے ہوتا ہے جسم کا، وہ کیا ہوتی ہے؟ ایکس شعاع ہوتی ہے، ایک قسم کی شعاع ہوتی ہے جو آپ کے اندر کی تصویر کھینچ لیتی ہے، خاص طور پہ آپ کی ہڈیوں وغیرہ کی. تو وہ ایکس رے ہوتی ہے، ایک شعاع ہوتی ہے، وہ ایک چمک ہوتی ہے. ریز، ریز شعاع کو بولتے ہیں، جمع ہو گئی ریز. ٹھیک ہے. امید کی کرن، شعاع. کرن بھی اسی کو بولتے ہیں، کرن. امید کی کرن کیا بولیں گے؟ رے آف ہوپ. کیا بولیں گے؟ رے آف ہوپ، امید کی کرن. ٹھیک ہے. چلیں. رائزنگ سن اور سیٹنگ سن، نکلتا ہوا سورج یا ڈوبتا ہوا سورج. رائزنگ سن اگتا ہوا سورج، اور سیٹنگ سن ڈوبتا ہوا سورج. وی سیٹ ان دا سن، ہم دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم دھوپ میں بیٹھے یا ہم دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے. وی سیٹ ان دا سن. عام طور پر آپ کو جب یہ بولنا ہو کہ دھوپ بہت تیز ہے یا آج بہت تیز دھوپ ہے، تو ہم بولتے ہیں دا سن از برائٹ. کیا بولتے ہیں؟ دا سن از برائٹ یا اٹ از ویری برائٹ ٹوڈے. اٹس ویری برائٹ یا دا سن از برائٹ. ٹھیک ہے. یا اٹ از سنی، یا کیا بولتے ہیں؟ اٹ از سنی. دھوپ بہت تیز ہے، موسم بہت گرم ہے، ان سب کے لیے کیا ورڈ یوز کرتے ہیں؟ سن اور سنی، یہی ورڈ یوز کرتے ہیں، یا برائٹ یوز کرتے ہیں. دھوپ کے لیے الگ سے سن شائن، اٹ از، ہاں وہ آیا ہے بلیزنگ سن شائن، لیکن عام طور پر موسم بیان کرنے کے لیے کہ آج بہت گرمی ہے یا آج بہت دھوپ ہے، آج سورج بہت تیز نکلا ہوا ہے، کیا بولتے ہیں؟ اٹس سنی. اٹس سنی ٹوڈے، اٹس برائٹ ٹوڈے. ٹھیک ہے. یا اٹس ہاٹ ٹوڈے اگر بہت گرمی ہے. سن شائن از ویری اسٹرانگ ایسے کر کے نہیں بولتے کہ دھوپ جو ہے بہت تیز ہے، اس طریقے کا کوئی جملہ نہیں بولتے. اٹس سنی، اٹس برائٹ، اٹس ہاٹ. ٹھیک ہے. دا سن از برائٹ ٹوڈے، یہ سب بولتے ہیں. اچھا جی. ٹو کیپ آؤٹ آف دا سن، سورج یا دھوپ سے بچنا، دور رہنا. ٹو کیپ آؤٹ آف دا سن، سورج یا دھوپ سے بچنا، دور رہنا. ٹو کیچ دا سن، دھوپ کی وجہ سے متاثر ہونا، لال پیلا وغیرہ ہو جانا. سورج پکڑ لینا یعنی سورج سے متاثر ہو جانا، لال پیلا ہو جانا. ٹو ہیو سن ان somebody's آئیز، آنکھ میں دھوپ یا سورج لگنا یا پڑنا. بولتے نا میری آنکھ میں دھول لگ رہی، میری آنکھ میں دھوپ لگ رہی ہے، یا آنکھ میں سورج کی چمک لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. I have sun in my eyes ایسے بولیں گے. I was driving westwards and I had sun in my eyes. میں مغرب کی طرف گاڑی چلا رہا تھا اور میری آنکھ پر سورج کی چوند پڑ رہی تھی. میری آنکھ پر سورج پڑ رہا تھا یا میری آنکھ پر سورج کی چوند پڑ رہی تھی. To sun yourself، دھوپ کھانا. To sun yourself، دھوپ کھانا. To bask in sunshine، دھوپ میں مزے لینا ہے یا دھوپ میں مزے کرنا. Sun baked، سورج میں تپا ہوا جلا ہوا. Sun baked، سورج میں تپا ہوا، سورج میں جلا ہوا. بیک بولتے ہیں کس کو؟ بیکری جو ہوتی ہے، بیکری. بیک بولتے ہیں کس کو؟ کسی چیز کو پکانے کو، یا کیا کہتے ہیں، سیکنے کو. تو وہی سن بیکڈ، سورج میں تپا ہوا جلا ہوا. سن بیکڈ ارتھ، دھوپ سے تپتی ہوئی زمین. ٹو سن باتھ، دھوپ میں لیٹنا بیٹھنا دھوپ کھانا. ٹو سن باتھ.
सन बीम सूरज की शुआ, सन बर्न सन रे भी शुआ और बीम भी शुआ, बीम ये भी वर्ड है। सन बर्न या सन बर्न्ट धूप की वजह से लाल या धूप की वजह से जला हुआ, सन बर्न्ट। आई गॉट सन बर्न्ट मैं धूप में जल गया, यानी कि धूप की शिद्दत से जिस्म का कोई हिस्सा लाल हो गया। फ्रॉम फेस फ्रॉम फोर्स ऑफ हैबिट बरबिनाए मजबूरी आदत बगैर सोचे समझे, फ्रॉम फोर्स ऑफ हैबिट आदत के जब्र से, आदत की मजबूरी से। फ्रॉम फोर्स ऑफ हैबिट का मतलब है क्या, आदत के जब्र से, यानी बरबिनाए मजबूरी आदत। कोई काम आप आदत लगी हुई है आप वो काम कर लेते हैं, आदत आपको मजबूर कर देती है कि वो काम आप करें। मिसाल के तौर पर आप जो है खैनी लगाते हैं, आप चाहते नहीं लगाना लेकिन फिर भी बरबिनाए मजबूरी आदत आप क्या करते हैं, लगा लेते हैं कोने में को एक ऐसे ऐसे करके आप जो है ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो बरबिनाए मजबूरी आदत। टू उसके बाद एडजेक्टिव, फिर उसके बाद टू, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तरकीब को एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर ही इज आउट देयर स्मोकिंग सिगरेट वंस अगेन फ्रॉम फोर्स ऑफ हैबिट, वो बाहर फिर से सिगरेट पी रहा है दोबारा से, मजबूरी आदत, बरबिनाए मजबूरी आदत, यानी अपनी आदत से मजबूर होने की वजह से, ठीक है। इज स्मोकिंग सिगरेट फ्रॉम फोर्स ऑफ हैबिट। अच्छा जी, टू स्वीट टू ईट इतना मीठा के खाया नहीं जा सके, टू स्वीट टू ईट ये तरकीब जो है इस तौर पर इस्तेमाल होती है, नेगेटिव के माना बयान करने के इस्तेमाल होती है, ठीक है। द मैंगो इज या द फूड इज टू स्वीट टू ईट, दलिया इज द पोरेज इज टू स्वीट टू ईट, दलिया इतना मीठा है कि खाया नहीं जा सकता। इट इज टू सोल्टी टू ईट, दाल इतनी नमकीन है, नमक इतना ज्यादा है कि खाया नहीं जा सकता। द लेंटिल इज टू स्वीट टू ईट, इतनी नमकीन है, इतनी खारी है कि खाई नहीं जा सकती। टू हार्ड टू मेमोराइज, इतना मुश्किल है कि याद नहीं रखा जा सकता, वगैरह वगैरह। इस तरकीब का इस्तेमाल कर सकते हैं। टू विंक एट समबडी, पलक झपकाना, आंख मारना, आंख से किसी चीज की तरफ इशारा करना। टू विंक एट समबडी नाउन भी होता है विंक, आंख का इशारा। टू नॉट गेट और टू नॉट हैव अ विंक ऑफ स्लीप, पलक झपकने के बराबर भी न सो पाना। आप बोलते ना बाज दफा, भाई पलक झपकने के बराबर भी नहीं सोया हूं, यानी मेरी पलक तक नहीं झपकी है, मैं मुस्तकिल जो है जागा रहा हूं। टू नॉट गेट और टू नॉट हैव अ विंक ऑफ स्लीप, सो ना पाना। आई डिडंट गेट इवन अ विंक ऑफ स्लीप इन द होल नाइट, पूरी रात पलक झपकने के बराबर भी नहीं सोया, पूरी रात पलक तक नहीं झपकी। टू नॉट स्लीप अ विंक, सो ना पाना इसके माना भी। आई हार्डली स्लेप्ट अ विंक, मैं बमुश्किल ही सोया, मैं बमुश्किल ही थोड़ा बहुत सोया। आई हार्डली स्लेप्ट अ विंक, मैं बमुश्किल ही थोड़ा बहुत सोया। टू स्क्रैच, खुजाना, खुजलाना, नाखून से खुरचना, निशान मारना। खुजाने को खारिश वगैरह होती है जिस्म पर, खुजाने को क्या बोलते हैं, स्क्रैच। टू इच, खुजली लगना, महसूस होना, खुजलाहट होना। इचिंग, खुजली, खुजलाहट। इचिंग स्पॉट, खुजली की जगह। पोर्श, बरामदा, दहलीज। दरवाजे के सामने का पक्का रास्ता, दरवाजे के ऊपर का छज्जा, पोर्च। टू विम्पर, री री करना, हल्की हल्की दबी आवाज निकालना। चलिए, जी 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 जी, बहुत कुछ साइलेंट हो जाता है जब खुजली लगती है तो। जी, सनिंग, धूप खाना, सनिंग, धूप खाना। ओल्ड डॉग ले इन द समर सन,
much too lazy to rise and run. He flapped an ear at a buzzing fly. He winked a half-opened, sleepy eye. Old dog lay in the summer sun. बूढ़ा कुत्ता पड़ा हुआ था गर्मी के सूरज में. Much too lazy to rise and run. इतना सुस्त कि खड़ा होकर खड़ा भी ना हो पाए और दौड़ भी ना पाए. Too lazy to rise, इतना सुस्त के अपनी जगह से खड़ा ना हो सके, and run और दौड़ ना सके. He flapped an ear, उसने अपने कान को उसने क्या किया, फड़फड़ाया. फ्लैप बोलते हैं जहां किसी परिंदे वगैरह के का अपने पर को फड़फड़ाना, उड़ने के लिए. ठीक है, तो उसने अपने कान को फ्लैप किया यानी फड़फड़ाया, यानी कान पर उसकी मक्खी आकर बैठी तो उसने कान अपना हिलाया ऐसे. जी 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 जी, वेरी गुड. एट बजिंग फ्लाई, एक भिनभिनाती हुई मक्खी पर उसने अपने कान को फड़फड़ाया. एट अ बजिंग फ्लाई, एक भिनभिनाती हुई मक्खी पर. ही विंक्ड ए हाफ ओपन स्लीपी आई, और उसने अपनी अधखुली सोती हुई या मखमूर आंखों को क्या किया, हिलाया, पलक झपकाई. उसने आधी खुली हुई सोती हुई आंख की पलक झपकाई. He scratched himself on a itching spot, और उसने अपने आप को खुजाया खुजली वाली जगह पर. As he dozed on the porch where the sun was hot, जिस दौरान के वो ऊँग रहा था पोर्च पर बैठा हुआ, वहां जहां पर सूरज गर्म था. He whimpered a bit from force of habit, उसने थोड़ा बहुत री किया या थोड़ा बहुत जो है वो रोया. From force of habit, बरबिनाए मजबूरी आदत से मजबूर होकर. यही कुत्ते जो है थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं, तो बेचारा वो भी जो है थोड़ा बहुत बोला, लेकिन उसके बोलने में आवाज जो है उसकी आवाज बड़ी मरी मरी सी थी, तो इसलिए उस मरी हुई आवाज को ताबीर किया विम्पर से. ठीक है, वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा री किया उसने, यानी कि थोड़ा सा वो रोते हुए वो कुछ बोला. फ्रॉम फोर्स ऑफ हैबिट, आदत से मजबूर होकर. While he lazily dreamed of chasing a rabbit, जिस दौरान के वो सुस्ती में ख्वाब देख रहा था खरगोश का पीछा करने का. यानी सुस्त तो इतना था वो, लेकिन ख्वाब देख रहा था, ख्वाब ही देख सकता था बेचारा. But old dog happily lay in the sun, लेकिन बूढ़ा कुत्ता क्या कहते हैं खुशी खुशी सूरज में लेटा हुआ था. Much too lazy to rise and run, इतना ज्यादा सुस्त कि खड़ा ना हो सके और दौड़ भी ना सके. जेम्स एस टिपेट. ये हो गया आपका पोयम. ठीक.